Okay. Good morning, all. Today we are going to start the concept of capacitance, and we are also going to see what are the various arrangements for capacitive effect or capacitance. In the last lecture, we discussed this scenario already, that capacitor can be arranged in parallel plate arrangement. It can be arranged in cylindrical arrangement, and we can also arrange the capacitance in a spherical plate fashion. Okay, in all the three cases, the value of capacitance is different. So far, you used the formula of capacitance as C is equal to epsilon A by D. But you many times you forget that this formula is applicable for only parallel plate arrangement of capacitance. So what exactly the formula for cylindrical plate arrangement as well as spherical plate arrangement? Whether we can derive these formulas, whether we can solve numericals on it, that we are going to look in this particular lecture. Before going into this, we also discussed in the last lecture, or as well as we completed the boundary conditions. So far as unit number 2 is concerned, we know that this boundary condition point is very, very important. That's why it has 5-star rating. So 3 boundary conditions are important. The first boundary condition is dielectric boundary condition. Then second was the conductor dielectric, and third was conductor free space. And we observed in the last lecture that these boundary conditions, if we want to derive, then we have to use 2 formulas as well as 2 diagrams. Okay. In the first diagram, we drawn electric field intensity E bar, and we shown that it can be split into tangential part and normal part. And in the same first diagram, we draw a closed path A, B, C, D, A. Okay. This is the first diagram. For this particular first diagram, we apply which formula? We apply the formula of work done for a closed path. That is integration of E bar dot DL bar is equal to 0. So the 50% portion is based on 50% derivation of this particular point is based on this diagram. Okay, closed path diagram. Okay, and from this particular 50% portion, we get tangential part of E bar. Okay, once we get the tangential part, that means ET1 or ET2 we get. From this ET, we can very easily find out DT. So 50% of the derivation is finished. For the next 50% portion, we uses another diagram. That diagram contains D bar. If you can check this. So we uses D bar, and we uses a Gaussian surface cylinder. One cylinder we assume on the boundary, such that the half portion of the cylinder is in the first medium, remaining is in the second medium. And for this particular portion, we apply Gauss law, that is integration of D bar dot ds bar is equal to Q. We go on solving this Gauss law formula for this cylinder. And at the end, we find that we get the normal part of D bar. That means we may get dN1 or dN2. From this normal component of D bar, we can very easily get normal component of E bar. Okay, so this is the technique of solving the boundary condition. And it is applicable to all the three conditions. Okay, at the end, we get these results. So we already discussed these results, and we observed that conclusion can be some parameters are continuous at the boundaries, some parameters are not continuous at the boundary. This way we concluded the derivations, and we tried to solve numericals on these boundary conditions. We attempted 2 numericals in the last lecture. First was on dielectric boundary condition, and second numerical was on conductor dielectric boundary condition, and we very easily obtained the results as well. Now today
As discussed in the previous lecture, we will start with this very small derivation on Poisson's and Laplace equation, four-step derivation. And after that, we will go through the capacitance, and if the time permits, then we will solve one numerical on it. So this way, we are going to finish unit number 2 today. So what exactly the Poisson's and Laplace equation is? Yes. On the screen, you find del dot d bar is replaced by, d bar can be replaced by, yes, epsilon e bar. So in place of d bar, we placed epsilon e bar. डेल हा असाच्या असा तिथे ठेवलाय आणि डॉट प्रोडक्ट दोघांमध्ये आहे. आणि तुम्हाला माहित आहे गॉस लॉचा फॉर्म्युला काय आहे? इंटिग्रेशन डी बार डॉट डीएस बार इज इक्वल टू क्यू, असा फॉर्म्युला आहे की नाही गॉस लॉ मध्ये? आणि गॉस लॉ मध्येच आणखी एक फॉर्म्युला होता. या फॉर्म्युल्याला जर आपण डायव्हर्जन्स थिरम अप्लाय केला तर आपल्याला शेवटला आणखी एक गॉस लॉच्या मध्येच एक फॉर्म्युला मिळतो. दॅट फॉर्म्युला इज दिस, डेल डॉट डी बार इज इक्वल टू रो व्ही. गॉस लॉवर आपला एक व्हिडिओ लेक्चर आहे, तो जर तुम्ही परत एकदा बघितला तुमच्या लक्षात येईल. टू फॉर्म्युली वी हॅव इन गॉस लॉ अंडर द टायटल गॉस लॉ. इंटिग्रेशन डी बार डॉट प्रोडक्ट dot ds bar is equal to q. This is first formula. And del dot d bar म्हणजेच काय? डायव्हर्जन्स ऑफ d bar is equal to rho v. rho v म्हणजे काय? व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी कुलम पर मीटर क्यूब. आठवतंय ना युनिट? हा. तर पहिल्या फॉर्म्युल्याला काय म्हणतात? इंटिग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ. आणि दुसऱ्या फॉर्म्युल्याला काय म्हणतात? डिफरन्शियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ किंवा पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ. आता डिफरन्शियल याला काय म्हटलंय? कारण डेलच्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला आठवत असेल डेरिव्हेटिव्ह असतो आणि इथं जर इंटिग्रेशन आहे म्हणून याला इंटिग्रल फॉर्म म्हणतात. तर हा जो इक्वेशन घेतली ना आपण डेल डॉट डी बार इज इक्वल टू रो व्ही, तर ती ही इक्वेशन आहे. फक्त डी बारच्या जागेवर आपण प्लेस काय केलंय? ऍप्सिलॉन ई बार. आणि ई बारचा आणखी एक फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे. पोटेन्शियल, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचा जर व्हिडिओ तुम्ही रेफर केला त्यात तुमच्या लक्षात येईल. हा सुद्धा एक फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे. E bar is also equal to minus del V. म्हणजेच काय? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज इक्वल टू नेगेटिव्ह ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आठवा, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल वर आपण एक व्हिडिओ लेक्चर केलेला आहे, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अँड वर्क डन. आणि आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळाला होता पोटेन्शियलचा? V इज इक्वल टू मायनस, येस, मायनस इंटिग्रेशन ई बार डॉट डीएल बार, असं आपल्याला फॉर्म्युला मिळालेला होता इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचा. आणि नंतर आपण आणखी पुढच्या स्टेपमध्ये हे एक रिलेशन आपल्याला मिळालं होतं. ई बार इज ऑल्सो इक्वल टू मायनस डेल व्ही. म्हणजे पोटेन्शियल आणि ई बार मध्ये असं एक रिलेशन आहे. जसं आपलं डी बार आणि ई बारचं काय रिलेशन आहे? डी बार इज इक्वल टू ऍप्सिलॉन ई बार आहे की नाही असं रिलेशन? डी बार आणि ई बारचं व्हेरी फेमस रिलेशन. तसंच ई आणि व्हीचं एक फेमस रिलेशन आहे, ते आहे ई बार इज इक्वल टू मायनस डेल व्ही. ओके. हा, आता पुढे काय करतोय बघा, सबस्टिट्युटिंग इक्वेशन 2 into 1. म्हणजे ही सेकंड इक्वेशन याच्यामध्ये आपल्याला पुट करायची आहे. पुट केल्यानंतर काय होईल? आता याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करा, या पार्टवर, मधल्या पार्टवर. डेल इथं आहे, घेतला, डॉट प्रोडक्ट घेतला आणि ब्रॅकेटमध्ये काय केलंय? ऍप्सिलॉन जसा तसा घेतलाय. फक्त ई बारच्या जागेवर काय पुट केले? मायनस डेल व्ही. ते इथं पुट केले बघा, मायनस डेल व्ही. आणि हा रो व्ही असाच्या असा इथं आलाय. आता सरळ गणित आहे, इथं पण डेल आहे, इथं पण डेल आहे. हा डेल तर कॉन्स्टंट आहे तुम्हाला माहिती. हा डेल जर बाहेर आणला, हा डेल जर मी बाहेर आणला तर काय होईल? डेल स्क्वेअर होईल का नाही? डेल स्क्वेअर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आणि दोघांमध्ये डॉट प्रोडक्ट आहे. आता डेल ऑपरेटर हा स्केलर आहे का वेक्टर आहे? डेल ऑपरेटर हा वेक्टर असतो, कळतंय का नाही? डेल ऑपरेटर हा वेक्टर, कारण डेल ऑपरेटरचे फॉर्म्युले तुम्ही आठवा, तिन्ही कोऑर्डिनेट सिस्टम मधले फॉर्म्युले आठवा. प्रत्येक फॉर्म्युल्यामध्ये एक्स कॅप, ए वाय कॅप, ए झेड कॅप, ए आर कॅप, ए फाय कॅप, ए झेड कॅप म्हणजे डायरेक्शन आहे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये. म्हणजे डेल ऑपरेटर काय? वेक्टर आहे. आणि दोन वेक्टर, कोणत्याही दोन वेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट काय असतो सांगा? समजा सेम वेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट जर घेतला तर तो काय येतो? असं येतो की नाही? असं येतो का नाही? आर यू गेटिंग दिस? फॉर एक्झाम्पल एक्स कॅप
डॉट एक्स कॅप, सारख्याच युनिट वेक्टरचं डॉट प्रोडक्ट जर घेतलं आपण, सारख्या युनिट वेक्टर एक्स कॅप डॉट एक्स कॅप इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ द मॅग्निट्यूड ऑफ एक्स. आता एक्स ची मॅग्निट्यूड काय आहे, एक्स हा ऑलरेडी युनिट वेक्टर म्हणजे मॅग्निट्यूड काय 1, मग 1 चा स्क्वेअर काय होईल 1. आर यू गेटिंग दिस? तसंच ए बार डॉट ए बार काय होईल ए स्क्वेअर, बी बार डॉट बी बार काय होईल, सेम युनिट वेक्टरचं डॉट प्रोडक्ट काय होतं स्क्वेअर ऑफ द मॅग्निट्यूड ऑफ इंडिव्हिज्युअल वेक्टर. तसं डेल हा सुद्धा एक वेक्टर आहे, डेल डॉट डेल काय होईल, म्हणजे डॉट प्रोडक्ट निघून गेला बघा, राईट हँड साईडला डेल डॉट प्रोडक्ट राहिला का शिल्लक नाही, डेल डॉट डेल काय होईल डेल स्क्वेअर, आणि उरलं काय मग व्ही उरेल ना, हा व्ही उरेल, आणि हा ऍप्सिलॉन काय केलं इकडे नेऊन टाकलाय बघा, हा ऍप्सिलॉन इथं आला. So this equation we obtained, and this equation is nothing but Poisson's equation. कळते का नाही? Poisson's equation. Del square V, V म्हणजे काय इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, रो व्ही म्हणजे काय व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी, आणि एप्सिलॉन काय असतो परमिटिव्हिटी ऑफ गिवन मीडियम एप्सिलॉन. ठीक आहे, तर या इक्वेशनला काय म्हणतात मग पॉइझन्स इक्वेशन. आणि याची स्पेशल केस काय की जर तुमचा व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी 0 असेल, म्हणजे व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी 0 असेल म्हणजे काय चार्जेस अवेलेबल नाहीये मीडियम मध्ये चार्ज नाही, तर त्या केसमध्ये हा फॉर्म्युला कसा होईल मग, इथं जर 0 टाकलं तर काय होईल डेल स्क्वेअर व्ही इज इक्वल टू इट विल बिकम 0, अँड दिस इज कॉल्ड एज लाप्लास इक्वेशन. सो इन द एक्झाम दे मे ask you to derive Poisson's and Laplace equation for 5 marks or 6 marks, किंवा ऑनलाईन एक्झाम जर झाली तर त्यावेळेस तुम्हाला असे फॉर्म्युले विचारतील. कळते की नाही, म्हणजे इक्वेशन स्टेटमेंट राहील विच वन इज द लॅपलास इक्वेशन, आणि 4 ऑप्शन देतील, त्यातली तुम्हाला एक निवडायची. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्म्युलाज. डिड यू अंडरस्टँड दिस डेरिवेशन भालेराव, किशोरी भालेराव? यस सर. हा, मग आपलं डेरिवेशन संपलं. आता पुढचा पॉइंट आपण बघूया, कॅपॅसिटन्स. सो व्हॉट एक्झॅक्टली कॅपॅसिटन्स इज? कॅपॅसिटन्सचा एक बेसिक फॉर्म्युला तुमच्या माहितीमध्ये असायला पाहिजे. जसं तुमचा हा जसा बेसिक फॉर्म्युला आहे ना, डी बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई बार इज इक्वल टू मायनस डेल व्ही, हे बेसिक फॉर्म्युला आहेत. तसंच कॅपॅसिटन्सचा सुद्धा एक बेसिक फॉर्म्युला आहे, तो आपल्याला वारंवार लागणार आहे. तो म्हणजे काय, सी इज इक्वल टू क्यू बाय व्ही. सी इज इक्वल टू क्यू बाय व्ही. आता आपल्याला माहित आहे, आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये आतापर्यंत शिकलोय, क्यू इज इक्वल टू integration, yes, q is also equal to what, integration e bar dot ds bar. कसं काय, कारण e बार चा फॉर्म्युला काय आहे q अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 r स्क्वेअर ए आर कॅप. ठीक आहे, आणि पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला काय आहे इंटिग्रेशन e बार डॉट dl बार. तर आपण आता बघूया, ठीक आहे, की डेरिवेशन कसं करायचंय आपल्याला. हा, तर बघा, स्ट्रेट अवे वी कम टू अवर द पॉइंट ऑफ द सिलेबस, कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल प्लेट अरेंजमेंट. पॅरलल प्लेट अरेंजमेंट म्हणजे काय, पॅरलल प्लेट अरेंजमेंट म्हणजे काय, ही पहिली प्लेट आहे तुमच्याकडे, दुसरी प्लेट म्हणजे काय सरफेस एरिया. आता कसा सरफेस एरिया असतो, असा सरफेस एरिया आहे, प्लेन सरफेस. So it is one plate, another second surface, this is another plate. Okay, in between these two there is dielectric medium. आणि ज्यावेळेस त्याला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपण अप्लाय करू, किंवा पोटेन्शियल अप्लाय करू, किंवा बॅटरी कनेक्ट करू, तर त्यावेळेस काय होईल, या दोन्ही प्लेटच्या मध्ये जे डायलेक्ट्रिक आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होतं. त्यालाच आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड. का बरं इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड, कारण पॉझिटिव्ह चार्जेस इथं आलेले आहेत बघा. Okay, and the second plate gets induced with negative charge automatically. म्हणजे हा चार्ज जो इथं येणार आहे, समजा इथं आपण असं बॅटरी कनेक्ट केलेली असं अज्युम करा, असं ह्या दोन प्लेटला 2 टर्मिनल कनेक्ट केलेले बॅटरीचे सपोज असं आपण अज्युम करू, तर पॉझिटिव्ह चार्जेस काय होणार आहे इथे येणार आहे, आणि ऑटोमॅटिकली निगेटिव्ह चार्जेस इथे इंड्यूस होतील. ओके, इक्वल अँड अपोजिट. मग त्याच्यामुळे काय होणार आहे, आपण म्हणतो की चार्ज डिस्प्लेस झाला, इथून चार्ज ऑटोमॅटिक इथं आला, कारण याच्या दोघांमध्ये कनेक्शन आहे का रे. आता बघा, ही कशी वायर आहे, ही वायर आहे, तशी या 2 प्लेटच्या मध्ये काही वायर आहेत का, नाही, वायर तर अजिबात नाहीये, तरी पण चार्ज वरून खाली कसं काय आलं, मग
डायलेक्ट्रिक मीडियम मधून. याचा अर्थ वरून चार्ज, वरच्या प्लेटवरून चार्ज खाली डिस्प्लेस झाला. कळतंय का नाही? आता आपण ज्यावेळेस याच्यातून करंट जातो त्यावेळेस या वायरमधून जर करंट गेला तर आपण त्याला काय म्हणतो? कंडक्शन करंट. लक्षात ठेवा, हे कन्सेप्ट आपल्याला पुढच्या युनिटमध्ये लागणार आहे. याला काय म्हणायचं आपण? कंडक्शन करंट, IC. आणि ज्यावेळेस पहिल्या प्लेटकडून दुसऱ्या प्लेटकडं कनेक्शन नसताना, वायरचं कनेक्शन नसताना ज्यावेळेस करंट फ्लो होतो. आता करंट फ्लो का होतो? चार्जेस मूव्ह झाले, चार्जेस ह्या पोझिशन पासून ह्या पोझिशनकडे, इकडून इकडं असे जर गेले तर आपण काय म्हणतो? व्हेनेवर देर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज कन्स्टिट्यूटेड. बरोबर आहे ना? जर चार्जेस जर मूव्ह होत असतील तर करंट तयार होणारच. आता इथं काय झालंय? हे पॉझिटिव्ह चार्जेस होते, ते इक्वल अँड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज इज इंड्युस्ड इन द सेकंड प्लेट इवन दो देर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस टू प्लेट्स. कळतंय? म्हणजे चार्जेस ह्या पोझिशन पासून खाली मूव्ह झाले. चार्जेस मूव्ह झाले म्हणजेच काय? करंट तयार झाला. पण हा करंट थोडा वेगळ्या प्रकारचा आहे. हा करंट वेगळा आणि याचं नेचर वेगळं. मग याला काय म्हणायचं मग आपण? डिस्प्लेसमेंट करंट. लक्षात ठेवा, कंडक्शन करंट अँड डिस्प्लेसमेंट करंट. आता हे कन्सेप्ट कुठं लागणार आहे आपल्याला? आपल्याला हे कन्सेप्ट थर्ड युनिटमध्ये आणि फोर्थ युनिटमध्ये लागणार आहे. थर्ड युनिटमध्ये थोडं लागेल, पण चौथ्या युनिटमध्ये आपल्याला हे कन्सेप्ट लागतात. तर लक्षात ठेवा, याचं युनिट सुद्धा काय? एम्पियर. आणि याचं युनिट सुद्धा काय? एम्पियर. कंडक्शन करंट, ठीक आहे. कंडक्शन करंट वरून आपल्याला कंडक्शन करंट डेन्सिटी मिळते. तिचं फॉर्म्युला काय? सिम्बॉल काय? JC बार. आणि डिस्प्लेसमेंट करून आपल्याला, डिस्प्लेसमेंट करंट वरून आपल्याला डिस्प्लेसमेंट करंट डेन्सिटी आपल्याला मिळते, JD बार. आता ही डेन्सिटी काय? इथून मग आपण इतर डेन्सिटी शिकलो. कोणत्या डेन्सिटी शिकलो? चार्जच्या, इलेक्ट्रिक चार्जच्या. लाईन चार्ज डेन्सिटी रोयल कुलम पर मीटर. सरफेस चार्ज डेन्सिटी सुद्धा आपण शिकलो, सरफेस चार्ज डेन्सिटी कुलम पर मीटर स्क्वेअर. आणि तिसरी चार्ज डेन्सिटी आपण कोणती शिकलो? तो ρV, व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी. त्याचं युनिट काय होतं? कुलम पर मीटर क्यूब. एका मीटर क्यूबला किती चार्ज. तसंच आता हा JC आणि JD काय? करंट डेन्सिटीज. कोणाच्या? कंडक्शनच्या आणि डिस्प्लेसमेंटच्या. मग याचं युनिट काय? याचं युनिट काय? एम्पियर. मग याचं युनिट काय असायला पाहिजे? एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. एका मीटर स्क्वेअर एरियामधून किती करंट जातोय, म्हणजे किती चार्जेस फ्लो होत आहे. जसं तुमचा हा कंडक्टर आहे, या कंडक्टरमधून, कंडक्टरच्या वरून करंट चाललाय, तर या कंडक्टरचा आउटर सरफेस म्हणजे एक एरिया झाला ना, सरफेस एरिया, तो खूप जादा आहे, 100 मीटर स्क्वेअर. तर मग 100 मीटर स्क्वेअर मधून करंट चाललाय, तर मग एका मीटर स्क्वेअर मधून किती चाललाय असा त्याचा अर्थ होतो. याच एका मीटर स्क्वेअर मधून किती चाललं ती जी व्हॅल्यू येईल तिलाच काय म्हणणार आपण? करंट डेन्सिटी. मग कंडक्शन करंटची डेन्सिटी कोणती? JC बार. ती कशी मोजतात? एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. तशी याची कशी आहे? डिस्प्लेसमेंट करंट डेन्सिटी JD बार. इट इज मेजर्ड इन एम्पियर. अगेन सेम युनिट, एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. फक्त प्रकार काय आहे? सिम्बॉल वेगळा आहे. तर सिम्बॉल का वेगळा आहे? कारण हा जो करंट वाहतोय हा वायर मधून वाहतोय, कंडक्शन करंट. आणि इथं जो करंट तयार झालाय चार्जेसच्या फ्लोमुळे, पण हा जरा प्रकार वेगळा आहे. इथे चार्जेस डिस्प्लेस झाले ह्या पोझिशन पासून ह्या पोझिशन, म्हणून याला डिस्प्लेसमेंट करंट म्हणतात, याला कंडक्शन करंट. सो दॅट्स वाय JC बार अँड JD बार. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? असं कन्सेप्ट आहे, हे लक्षात ठेवा. नेक्स्ट युनिटमध्ये त्याच्या आपल्याला लागतील. आता डेरिव्हेशन बघा याच्यामध्ये काय केलंय त्यांनी. कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल प्लेट अरेंजमेंट. आता इथे किती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी तयार होईल रे दोघांच्या मध्ये? आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे ना, E बार ड्यू टू लाईन चार्ज फॉर्म्युला होता आपल्याकडे. E बार ड्यू टू पॉइंट चार्जचा एक फॉर्म्युला होता, आठवा. E बार ड्यू टू लाईन चार्जचा एक फॉर्म्युला आला. E बार ड्यू टू सरफेस चार्जचा एक फॉर्म्युला आला की नाही? आपण डेरिव्हेशन केलं ना. डिराइव्ह E बार ड्यू टू इन्फानाइट लाईन चार्ज, डिराइव्ह E बार ड्यू टू इन्फानाइट सरफेस चार्ज, आणि त्याच्यावर आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेले आहेत, केलेत की नाही? मग कोणता फॉर्म्युला आहे? सगळ्यात पहिला फॉर्म्युला E बार ड्यू टू पॉइंट चार्जचा काय होता? E बार इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 r² AR कॅप. आठवतंय का हा फॉर्म्युला? आणि आपण म्हटल्याप्रमाणे याच्यामध्ये सगळं कॉन्स्टंट असतं, फक्त शोधायचं काय असतं? r² आणि AR कॅप. आता R काय असतो? R हा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर असतो की नाही, चार्ज पासून गिवन पॉइंट पर्यंत. R बार. एकदा R बार आपल्याला R बार मिळाला. R बार कसा मिळवतो आपण? दोन पॉइंटचे कोऑर्डिनेट जर माहित असतील तर सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मायनस फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट, यू विल गेट R बार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चार्ज पासून पॉइंट पर्यंत. आणि त्या R बारची मॅग्निट्यूड कशी मिळणार? स्क्वेअर रूट करून.
आणि त्या आर बारचा युनिट वेक्टर ए आर कॅप कसा मिळणार, डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मॅग्निट्यूड. आता या दोन व्हॅल्यू मिळाल्या का आपण त्या फॉर्म्युल्यात टाकायचो आणि आपल्याला ई बार मिळायचा. कशाचा फॉर्म्युला होता तो, ई बार ड्यू टू पॉइंट चार्ज. काय फॉर्म्युला आहे तो, ई बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेअर ए आर कॅप. आता दुसरा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला होता तो होता ई बार ड्यू टू लाईन चार्ज, इन्फानाइट लाईन चार्ज. काय फॉर्म्युला आहे आठवा बरं, तो फॉर्म्युला असा होता, तुम्हाला आठवत जर असेल, ई बार ड्यू टू लाईन चार्जचा फॉर्म्युला असा होता बघा, रो एल अपॉन 2 पाय एप्सिलॉन 0 आर ए आर कॅप असा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केलेला आहे आणि तो प्रॉब्लेम मध्ये वापरला सुद्धा आहे. ई बार ड्यू टू लाईन चार्जचा फॉर्म्युला असा, रो एल अपॉन 2 पाय एप्सिलॉन 0 आर ए आर कॅप. आता रो एल प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला असतो, 2 पाय कॉन्स्टंट आहे, एप्सिलॉन 0 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे 10⁻⁹ डिवाइड बाय 36 पाय. फक्त आपल्याला काय मिळवायचं असतं, ए आर कॅप आणि हा आर. आता कसं मिळणार, आपण काय नाही करायचं, आर शोधायचा, आर बार. आर बार म्हणजे काय असतो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, म्हणजे कुठून चार्ज पासून गिवन पॉईंट पर्यंत, ज्या पॉईंटला आपल्याला ई बार शोधायला लावला ना तो पॉईंट, आणि असा एरो काढायचा असतो. हा चार्ज आहे सपोज तुमचा, चार्ज पासून गिवन पॉईंट, याला आपण नाव दिलं आर बार. ठीक आहे, याचे कोऑर्डिनेट जर तुम्हाला माहित असतील, या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स माहित असतील, यू विल गेट आर बार. वन्स यू गेट आर बार, यू फाइंड आउट मॅग्निट्यूड अँड युनिट वेक्टर, पुट हिअर, यू विल गेट ई बार. सो ई बारचा फॉर्म्युला काय आहे मग लाईन चार्जचा, रो एल अपॉन 2 पाय एप्सिलॉन 0 आर ए आर कॅप. आणि ई बारचा फॉर्म्युला सरफेस चार्ज साठी काय होता रे, आठवा बरं, ई बार ड्यू टू इन्फानाइट सरफेस चार्ज इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए एन कॅप. आठवतोय का हा फॉर्म्युला, ए एन कॅप. आता ए एन म्हणजे कोणता युनिट वेक्टर आहे हा, कारण कार्टेशियन मध्ये 3 युनिट वेक्टर आपण बघितले, ए एक्स कॅप, ए वाय कॅप, ए झेड कॅप. सिलेंड्रिकल मध्ये वेगळे 3 शिकलो आपण युनिट वेक्टर्स, कोणते, ए आर कॅप, ए फाय कॅप, ए झेड कॅप. आणि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मध्ये वेगळे 3 युनिट वेक्टर्स होते, कोणते, ए आर कॅप, ए थीटा कॅप, ए फाय कॅप. आता हा कोणता ए एन कॅप आहे मग, ए एन कॅप. आता एक जनरल आपण युनिट वेक्टरचं नाव तिथं दिलंय, तुम्ही जर ते डेरिव्हेशनचा व्हिडिओ जर बघितलं तुमच्या लक्षात येईल, युट्यूबला सगळे व्हिडिओज आपण अपलोड केलेले आहेत फॉर युअर रेफरन्स. तर ए एन कॅप ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय आहे, इट इज अ फॉर्म्युला ऑफ ई बार ड्यू टू इन्फानाइट सरफेस चार्ज. म्हणजे आता हा सरफेस आहे सपोज तुमचा, आणि हा इन्फानाइट सरफेस आहे म्हणजे कसा, हा इकडून इन्फानाइट आहे, इकडून इन्फानाइट आहे, खालून इन्फानाइट आहे, आणि ह्या बाजूला सुद्धा इन्फानाइट आहे. असं जर तो इन्फानाइट जर असेल आणि याच्यावर जर चार्ज असेल, याच्यावर जर चार्ज असेल, आणि असा सरफेस आपला आहे इन्फानाइट सरफेस चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज याच्यावर आहे, आणि त्या चार्जची डेन्सिटी किती आहे, समजा रो एस आहे. रो एस म्हणजे काय, कुलम्ब पर मीटर स्क्वेअर. एका मीटर स्क्वेअर मध्ये किती चार्ज, ही व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे, म्हणजे रो एस आपल्याकडे आहे. ठीक आहे, तर मग आपल्याला विचारलं का ह्या इन्फानाइट सरफेस चार्जमुळे ह्या पॉइंटला किंवा ह्या पॉइंटला किंवा ह्या पॉइंटला किंवा इकडचा पॉइंट किंवा खालचा पॉइंट, कोणत्या एका पॉइंटला ई बार किती आहे ते शोधा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी किती आहे ह्या चार्जमुळं, ह्या पॉइंटला ए पॉइंट असेल, बी असेल, कोणताही असेल, या सरफेस चार्जमुळं ह्या ए पॉइंटला इंटेन्सिटी किती. कळते का नाही, असं तुम्हाला प्रॉब्लेम येतात, मग त्यावेळेस कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आपण, तर हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे, ई बार इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए आर ए एन कॅप. ए एन, आता रो एस काय, ही व्हॅल्यू दिलेली असते सरफेस चार्ज डेन्सिटी. सरफेस चार्ज दिला म्हणलं सरफेस चार्ज डेन्सिटी देतात. 2 कॉन्स्टंट आहे, एप्सिलॉन 0 आपल्याला माहिती आहे 10⁻⁹ डिवाइड बाय 36 पाय घेतो. राहिला प्रश्न काय, सगळे कॉन्स्टंट आहेत, मग राहिलं काय, फक्त शोधायचं तुम्हाला काय, ही डायरेक्शन ए एन कॅप. ए एन कॅप म्हणजे काय असते, तुमच्या दिलेल्या सरफेसला परपेंडिक्युलर जी काय डायरेक्शन येईल ती तिथे टाकायची असते ए एन कॅपच्या जागेवर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. ए एन कॅप काय असतो या फॉर्म्युल्यामध्ये, तुमचा सरफेस चार्ज जो काय असेल तो तुमचा सरफेस चार्ज असा असो, तिरका असो, कसा असो, त्याला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा, असा परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा. याची ही परपेंडिक्युलर डायरेक्शन जी काय असेल ती या सरफेसची डायरेक्शन झाली. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट स्नेहल, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट स्नेहल. येस सर. हा, सरफेस जर तुमचा असा असेल, असा काहीतरी आहे तरी का,
आणि या सरफेसची डायरेक्शन शोधायची, तर मग काय नाही, या सरफेसला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करा, जी डायरेक्शन येईल ती या सरफेसची डायरेक्शन. आणि तीच डायरेक्शन कशाची असते मग? तीच डायरेक्शन ई बार आणि डी बारची असते. सरफेसची डायरेक्शन तीच, ई बार डी बारची तीच. काय नाही, सरफेसला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं. आर यू गेटिंग दिस? तर इथं ए एन कॅप तुम्हाला दिसेल, दिसतो इथे. ठीक आहे. मग काय नाही, मग याच्यामध्ये तुम्ही काय करायचं, आपल्याला ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आता काय करायचंय, इथं डेरिव्हेशन करायचंय. बघा आता इथं बघा तुमच्या लक्षात येईल, ई बार इथं आहे, तर तो ई बार शोधायचा आहे आपल्याला. हा सरफेस एरिया दिसतोय का तुम्हाला? हा पहिली प्लेट म्हणजे पहिला सरफेस एरिया आहे, हा दुसरी प्लेट म्हणजे दुसरा सरफेस एरिया आहे. आणि त्याची डायरेक्शन काय आहे, तर बघा तुमच्या लक्षात येईल, ही डायरेक्शन काय ठेवलेली सध्या, एक्स दिसतोय ना, एक्स ऍक्सिस. म्हणजेच काय, एक्स ऍक्सिस परपेंडिक्युलर आहे या प्लेटला, या सरफेसला. म्हणजे ह्या सरफेसची डायरेक्शन काय झाली मग, ए एक्स कॅप झाली का नाही? हो की नाही? जर इथं वाय ऍक्सिस जर असता तर मग ए वाय कॅप झाली असती. ठीक आहे. मग आता ह्या दोघांमध्ये जो ई बार आहे त्याचा फॉर्म्युला काय तयार होईल सांगा. मग आता हा फॉर्म्युला वापरा तुम्ही, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए एन कॅप. ए एन कॅप काय होईल इथे या केसमध्ये, या प्लेटला जे काही परपेंडिक्युलर असेल ती डायरेक्शन लिहायची. दिसते का, मायनस एक्स कॅप. का मायनस एक्स कॅप लिहिली? कारण ई बारची डायरेक्शन बघा ना कशी आहे. ई बारची डायरेक्शन ह्या डायग्राम मध्ये खाली आहे आणि एक्स ऍक्सिस वर आहे, म्हणून मग काय आलं फॉर्म्युल्यामध्ये मायनस एक्स कॅप. बस, मग एवढं तयार झालं. तिथून पुढे हा फॉर्म्युला आपण वापरायचा असतो. काय, v इज इक्वल टू मायनस इंटिग्रेशन ई बार डॉट डीएल बार. वन्स यू गेट दिस ई बार, ओके, वन्स यू गेट दिस ई बार, यू पुट दिस ई बार हियर. ओके. आणि मग डीएल काय घ्यायचं मग आता, डीएल काय घ्यायचा, डीएल म्हणजे काय, डीएल म्हणजे हे जे दोघांमधलं डिस्टन्स दिसतंय का तुम्हाला प्लेट मधलं, तर ते कोणत्या दिशेला आहे, एक्स दिशेला आहे ना, एक्स डायरेक्शनला आहे ना. म्हणून इथं काय घ्यायचं, डीएलच्या जागेवर डीएक्स एक्स कॅप घ्यायचा. काय घ्यायचं, कारण डीएल सुद्धा काय आहे, फॉर्म्युला काय आहे, ई बार डॉट डीएल बार आहे, दोघे वेक्टर आहे. ई बार घेतला आपण, हा ई बार घेतला, एवढा इथून घेतला बघा, इथून इथं ई बार घेतला. डीएल बारच्या जागेवर काय घेतलं, डीएक्स एक्स कॅप. आणि दोघांच्या मध्ये काय डॉट प्रोडक्ट आहे. मग डॉट प्रोडक्ट काय होईल, एक्स कॅप डॉट एक्स कॅप. मगाशीच तुम्हाला मी आता सांगितलं ना, सेम युनिट वेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट किंवा सेम वेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट 1 येतो, मॅक्स स्क्वेअर ऑफ द मॅग्निट्यूड. मग एक्स कॅप डॉट एक्स कॅप, 1चा स्क्वेअर किती 1, मग राहिलं शिल्लक एवढं शिल्लक राहतं. आता पुढे हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे आपल्याला. पहिला फॉर्म्युला कोणता वापरला, हा वापरला, v इज इक्वल टू मायनस इंटिग्रेशन ऑफ ई बार डीएल डॉट डीएल बार. हा पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला. नंतर कोणता फॉर्म्युला वापरला, c इज इक्वल टू क्यू बाय व्ही. आता हा फॉर्म्युला का वापरायचा आहे, कारण आपल्याला इथं व्ही मिळालाय ना, व्ही मिळाला ना, जो व्ही मिळालाय ना तो इथं टाकून द्यायचा. ते टाकल्यानंतर आपल्याला हे मिळून जातं, रो एस अपॉन. आता हा तर आपण हा तर नेहमीच वापरतो, हाच फॉर्म्युला आलाय काय, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी. असा फॉर्म्युला आपण नेहमी वापरतो की नाही, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी. फक्त फरक काय आहे, आपण एरियाला ए म्हणायचो, आता इथं एरियाला त्यांनी काय म्हटलं, यस म्हटलं. सरफेस कोणाचा, सरफेस एरिया कोणाचा, ह्या प्लेटचा. कळतंय. आणि एनर्जी डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय, 1/2 CV स्क्वेअर. दिसतंय का, 1/2 CV स्क्वेअर. हा सुद्धा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. तर एक डेरिव्हेशन आपलं संपलं. पुढचं डेरिव्हेशन काय, कॅपॅसिटन्स ऑफ